اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد. معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حاضر ہیں آج آپ کے سوالات کے جواب لے کر، اور آپ بھی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ کے سوالات کا جواب مل جائے. میں آج پھر التماس کروں گا اور اپنی بات کے آغاز کرنے سے پہلے ہی یہ بات پیش کر دوں کہ آپ لوگ جلد از جلد اپنے سوالات کے جواب پانے کے لیے کمنٹس باکس میں جا کر لکھ کر اپنے سوال بھیج دیں، تاکہ کل کے اسی وقت کے پروگرام میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ مل جائے. بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ مؤمنین کرام اس پروگرام کو دیکھ کر اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کا بہت ہی عمدہ اور اچھا مہینہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روز بروز اپنی نالج میں بھی اضافہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آئیے آج کے سوالات کی طرف آپ کو لے کر چلیں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے قضا روزے کو رکھ سکتا ہے، اور اس بنا پر جو ماں باپ اپنی زندگی میں چھوڑ گئے تھے ان روزوں کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کو واقعاً اچھا سمجھا جائے گا، اچھا اور پیارا سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو ثواب تو دے سکتا ہے، لیکن جو روزے ماں باپ کے قضا رہ گئے تھے ان روزوں کو ادا اس طرح سے نہیں کر سکتا. لہٰذا بڑے پر واجب ہے کہ وہ اگر والد ہیں تو واجب ہے کہ اپنے روزے کی قضا کریں، اور اگر ماں ہے تو پھر اولاد جو بڑی ہے اس کے لیے مستحب ہے. البتہ آپ واقف ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اگر انسان کچھ روزے اس دنیا سے چھوڑ کر گیا ہے اور اولاد اس کی جگہ کے اوپر فدیہ دے دے تو پھر اس صورت میں باپ یا ماں کے روزے ادا ہو جائیں گے. آئیے اگلے سوال کی طرف چلیں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اپنے روزے کو پورا کرو رات تک، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو رات آنے سے پہلے اپنا روزہ افطار کر لیتے ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم اس شریعت پر عمل پیرا ہیں کہ جس شریعت کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، اور اس شریعت کے مطابق ہمیں رات کے آ جانے کے بعد قرآنی حکم کے مطابق روزہ افطار کرنا ہے. بقیہ جس شریعت کے پابند ہے اس شریعت کے مطابق ان کو چونکہ اجازت ہے، لہٰذا وہ اصرار کرتے ہیں کہ سورج کے ڈوبتے ہی جب کہ ابھی رات نہیں آئی ہے وہ روزہ افطار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال سنت نبوی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسالت مآب نے کبھی بھی سورج ڈوبتے ہی روزہ افطار نہیں کیا. اور بقیہ جن افراد کو بزرگ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ اہل بیت اطہار کی ہستیاں اور شخصیتیں ہوں یا اصحاب پیغمبر کی شخصیتیں ہوں، جن کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کبھی بھی روزہ اس طرح سے کہ سورج ڈوبا ہو اور فوراً افطار کر لیا ہو یہ چیز ثابت نہیں ہے. لہٰذا وہ تمام افراد کے جو روزہ جلدی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اپنے روزے سے متعلق سند اور اپنے روزے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کرنی ہوگی. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ظہر کے بعد سفر پہ تھا اور ظہر کے بعد ایسی جگہ جہاں 10 دن کے قیام کا ارادہ ہے، یا اپنے وطن پہنچ جائے اور ابھی 10 دن کے قیام کا تو ظاہر ہے کہ وطن میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے،
ऐसी जगह पहुंच जाए कि जहां पर अब उसको रुकना है, वतन है या 10 दिन के क़याम का इरादा है, लेकिन पहुंचा है ज़ुहर के बाद। अगर ये इंसान ज़ुहर के बाद पहुंचे तो क्या उस दिन का रोज़ा रख सकता है? इसका जवाब ये है कि अगर कोई इंसान रात से नियत किए हुए था या नियत नहीं भी थी, ये इंसान ज़ुहर की नमाज के बाद अपने वतन या ऐसी जगह जहाँ के ऊपर 10 दिन के क़याम का इरादा रखता है वहाँ पर पहुँचा है, अगर इसने रास्ते में कोई एक ऐसा अमल के जो रोज़े को तोड़ देता है अंजाम दिया था, तब तो अब गुंजाइश ही नहीं है कि वो रोज़ा रखे। लेकिन अगर रास्ते में इसने एहतियात की, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई है जो, या कोई एक ऐसा अमल नहीं किया है जो उसके रोज़े के तोड़ देने का सबब बनता है, तो ऐसी सूरत में भी एहतियात वाजिब आयतुल्लाह उस्मा गैसी सानी के नज़दीक यही है कि उस दिन का रोज़ा उसके लिए बातिल है और उसे बाद में उस दिन की क़ज़ा रखनी है। तो ख़ुलासा ये है कि ज़ुहर के बाद वतन या उस जगह जहाँ पर 10 दिन के क़याम का इरादा है, अगर कोई शख्स पहुँच रहा हो माह मुबारक रमज़ान में, रास्ते में कुछ खाया हो या रास्ते में कुछ न खाया हो, हर दो सूरत में मुफ्तरात सौम को इख्तियार किया हो या न किया हो, हर दो सूरत में उसे रोज़ा नहीं रखना है। लिहाजा उसको माह मुबारक रमज़ान के बाद उस दिन की क़ज़ा अंजाम देनी है। सवाल ये पूछा गया है कि अगर किसी शख्स की तबीयत दोपहर में ख़राब हो जाए, मिसाल के तौर के ऊपर उस इंसान को वोमिटिंग होने लग जाए, लूज़ मोशंस शुरू हो जाए, पेट में दर्द शुरू हो जाए, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां अगर दोपहर में पैदा हो जाएं, तो क्या उस इंसान को अपना रोज़ा तोड़ देना है? अगर उस इंसान को ये पता है कि रोज़ा जारी रखूँगा तो मज़ीद बीमार हो जाऊँगा और इसके बरख़िलाफ़ रोज़ा खोल के मैं दवा खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, तो फिर इस इंसान को अपना रोज़ा तोड़ देना है, खोल देना है। लेकिन अगर ये यकीन है कि मैं रोज़ा रखे रहूँ तो मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो फिर ऐसे इंसान को अपने रोज़े को जारी रखना है। सवाल ये पूछा गया है कि अगर माह मुबारक रमज़ान में दोपहर में अचानक क़य हो जाए, वोमिटिंग हो जाए और नतीजे में जो कुछ खाया था वो सब बाहर निकल जाए, तो आया इस वोमिटिंग की वजह से इंसान का रोज़ा बाकी रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा? दो तरह से इंसान वोमिट करता है। कभी ऐसा होता है कि इंसान जानबूझकर ज़बरदस्ती वोमिटिंग कर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बग़ैर इरादे के क़य कर देता है, उल्टी कर देता है। अगर इरादे के साथ और इंसान ने जानबूझकर क़य किया है, तो फिर उस सूरत में, यानी जानबूझकर मसलन अपनी उंगलियों को अपने हलक में लेकर गया, ज़बरदस्ती उसने कोई एक ऐसा काम किया कि जिससे अब उसका रोज़ा टूट रहा, रोज़ा उसकी क़य हो रही है, तो ऐसी सूरत में तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। यानी जानबूझकर इंसान का क़य करना उसके रोज़े के लिए मुबतिल, यानी उसके रोज़े को तोड़ने वाला शुमार होता है। लेकिन अगर ख़ुद ब खुद अचानक सडनली उसके साथ ये वोमिटिंग हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोज़ा सही है। इस वोमिटिंग की वजह से उसको अपना रोज़ा नहीं तोड़ना है, रोज़ा नहीं खोलना है। हाँ, अलबत्ता अगर इतनी ज़्यादा उसको उल्टियाँ हो रही हैं कि अब उसको दवा खाने की ज़रूरत है, तो एक अलग मसला है। लेकिन सिर्फ वोमिटिंग उसके रोज़े को बातिल, अगर ख़ुद ब खुद हुई है तो बातिल नहीं करती है। सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सूरह तौबा तक पहुँचा, और सूरह तौबा के शुरू में चूँकि वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, अगर किसी इंसान ने वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी ज़बान पर जारी किया, अब ये इंसान जो बिस्मिल्लाह कह चुका है, क्या ये सूरह तौबा की तिलावत कर सकता है, या फिर इसको कोई और सूरा पढ़ना है और फिर पलट के आना है और सूरह तौबा को बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को दो तरह से पढ़ा जाता है। एक, किसी काम के शुरू करते वक्त इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, और दूसरे, कभी किसी सूरे की स्टार्टिंग में उस सूरे का जुज़
سمجھتے ہوئے اس بسم اللہ کو پڑھتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرتے وقت مثلاً پہلا ہی سورہ بقرہ ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرنے جا رہا ہے، لہٰذا تلاوت کے شروع کرنے سے پہلے اس نے اپنی زبان پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کلمے کو جاری کیا اور پھر یہ سورہ براءت کو پڑھ رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میں تلاوت کلام اور قرآن مجید کے لیے بسم اللہ کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کے لیے اس سورہ توبہ کے پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ توبہ کا جز سمجھ کے پڑھ جائے اور پھر چاہے کہ اب سورہ توبہ کو پڑھے، تو پھر اسے احتیاط کرنی ہے اور اپنی یا تو نیت کو چینج کرے یا درمیان میں کسی اور چیز کا اضافہ کرے اور پھر اس کے بعد بغیر جز مانے ہوئے بسم اللہ کے سورہ توبہ کی تلاوت کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان جزء قرآن اور جزء سورہ سمجھ کر بسم اللہ کہہ رہا ہے تو پھر سورہ توبہ کی تلاوت نہ کرے۔ اسی طرح سے اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا بڑا سخت کام ہوتا ہے، بہت ساری وجہوں سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ مثال کے طور کے اوپر انہیں ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھوں گا تو پیاس لگے گی، روزہ رکھوں گا تو پانی نہیں پی پاؤں گا، روزہ رکھوں گا تو کبھی کبھی بہت سے ایسے کام ہیں جو مجھے پسند ہے انہیں ترک کرنا ہوگا۔ ان سارے مواقع پر کبھی کبھی انسان روزے سے بھاگنے کے لیے ایک راستہ نکالتا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو سفر میں قرار دیتا ہے، سفر پہ چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ سفر پہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ انسان جو اب سفر پہ ہے، کیا وہ اپنے روزے سے فرار کرنے کے لیے سفر پہ جا سکتا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی نگاہ میں روزے سے بھاگنے کے لیے اگر انسان نے سفر کیا ہے تو یہ اس کا روزے سے بھاگنے کے لیے، فرار کرنے کے لیے روزے کے مقابل میں سفر کرنا مکروہ ہے، یعنی یہ کام ہرگز نہ کرے۔ اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے کہ انسان اس کی کسی عبادت سے فرار کرے، اس کی کسی عبادت سے دور ہونے کی کوشش کرے۔ روزہ اسی لیے ہے تاکہ بندے کو اللہ سے قریب کرے، اور انسان روزے سے نہیں بھاگ رہا ہے، سفر پہ روزے سے بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ تو انسان کو اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کام کی بنا پر وہ رب العزت سے اور پروردگار سے دور ہو رہا ہو۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا روزے سے بھاگنے کے لیے سفر پر جانا مکروہ ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ میں ڈکار لوں گا تو منہ سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں نکل آئیں گی جو قے شمار ہوں گی، کیا اس انسان کے لیے ڈکار لینا اور اس یقین کے ساتھ کہ اس ڈکار کے نتیجے میں قے ہو جائے گی، کیا اس ڈکار کی پرمیشن ہے، اس ڈکار کے لیے اجازت دی گئی ہے؟ جواب آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی طرف سے یہ ہے کہ اگر انسان کو یقین ہے کہ اس ڈکار کے پیچھے ایک قے ہے جو باہر آنے والی ہے، لہٰذا جان بوجھ کر اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈکار لے۔ بے اختیار ڈکار ہو جائے، نکل جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے منہ سے ڈکار کو اس طرح سے جان بوجھ کر لے کہ اس کو قے ہو جائے تو یہ اجازت نہیں ہے، اس کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے اگر خدا نہ کرے پروردگار سب کو اس سے محفوظ رکھے، کسی شخص کو ڈائبٹیز ہے، پروردگار سب کو اس بیماری سے دور رکھے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو شوگر کی بیماری میں گرفتار ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت سارے موقعوں پر روزہ نہیں رکھنے کا حکم ہے، بہت سارے موقعوں پر روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اگر روزہ رکھنے کا حکم اس کے لیے ہو اور یہ انسان روزہ رکھے تو اب اس کے لیے ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اسے
बार बार अपनी शुगर चेक करनी होगी, ताकि ये बात पता चलती रहे कि उसकी शुगर कहीं लो तो नहीं हो गई है अचानक, कि वो एक नई मुश्किल बन जाए। लिहाजा इस इंसान को अपनी शुगर को बार बार चेक करना होता है, और शुगर के चेक करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यही होता है कि इंसान के बदन से खून लेकर उसे टेस्ट किया जाए और पता कर लिया जाए कि उसके ब्लड में शुगर कितनी है। ये जो ब्लड उसकी बॉडी से लेकर चेकअप किया जाता है, क्या इस तरह से चेकअप करने के लिए अपनी बॉडी से ब्लड निकाल कर दिया जा सकता है? रोज़े की हालत में इसकी परमिशन है या परमिशन नहीं है? रोज़े की हालत में इस बात की परमिशन है कि इंसान अपनी शुगर या डायबिटीज़ के लेवल को चेक करने के लिए अपनी बॉडी से वो मुख्तसर सा खून निकाल कर दे। खून, देखिए, खून बदन से निकलवाना मकरूह है। इंसान के लिए मना किया गया है कि इंसान अपनी बॉडी से खून निकलवाए, ये मकरूह करार पाया है। जैसे कोई इंसान डोनेशन के तौर पे ब्लड देना चाह रहा है, ये मकरूह है। कोई इंसान फसद खुलवाना चाहता है, ये मना किया गया है। लेकिन जब चेकअप के लिए इंसान अपनी बॉडी से खून को दे रहा है, ब्लड सैंपल को दे रहा है, और सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा हो उसकी बॉडी से, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसकी परमिशन दी गई है। अगला सवाल ये है कि इस साल ये माह मुबारक रमज़ान गर्मी के ज़माने में है, और चूँकि गर्मी में इंसान को ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है, लिहाजा इंसान बार बार बाथरूम जाता है और अपने बदन को धोता है, नहाता है। क्या ये बार बार बाथरूम जाना और नहाना, या कम से कम एक बार ही सही बाथरूम जाकर नहाना, रोज़े की हालत में सही है? हमारे शरीयत की दुनिया में जो मकरूह करार दिया गया है, वो कॉमन बाथरूम जिसको हम्माम कहा जाता है, उसमें जाना इंसान के लिए मकरूह है। चूँकि वहाँ पर जाने के बाद इंसान को अपनी बॉडी को साफ़ करने के लिए मेहनत होती है, ये ख़ुद कमज़ोरी का सबब बनता है। लिहाजा उस कॉमन बाथरूम में जाकर इंसान का नहाना वो तो मकरूह है। लेकिन अगर इंसान अपने घर के बाथरूम में एक आध दफ़ा नहा रहा है, तो इस नहाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, और इसकी बिना पर उसके रोज़े के सवाब में कोई कमी भी पैदा नहीं होती। ये आज के सवालात थे जो आप सब की तरफ से पूछे गए थे, और यकीनन आप सब ने इन जवाबात को हासिल करने के बाद इस सिलसिले में अब नए नए सवालात जो आपके जहन में पैदा हुए होंगे, उनको लिखने के लिए आपने कोशिश शुरू कर दी होगी। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अभी इसी वक्त जो आपके जहन में सवाल पैदा हुए हैं, उन सवालात को लिख कर भेज दीजिए। कल इसी वक्त इसी मौके पर इंशाअल्लाह इसी तरह से आपके सवाल आपकी खिदमत में जवाब की शक्ल में पेश कर दिए जाएंगे। आइए चलिए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें। परवरदिगार हम सब के आका और मौला सरकार वली आसर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर पुरनूर में ताजील फरमा, हम सब को हज़रत के खिदमत गुज़ारों में शुमार फरमा, और परवरदिगार इस माह मुबारक रमज़ान में हमारी इबादतों और हमारी इताअतों को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।